Newbury, right? The place Newbury. The governor, after a long thought of where he might have gone and inferring from all the things from the question paper, he found a word called New Graben, and he was thinking about that place. He had many places in his mind: New Grave, Wargrave, and everything like that. And at last, he understood that Newbury. And where was Newbury? There was the place was near to the yes. Where was Newbury by the way? We didn't go over there, right? He rapped out his orders to the driver. Saint Aldate's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell. Got that? So immediately when he found that it was Newbury, he said, yes, not German, Akil, it is not German, it is the examination office for all the languages. Okay, from there, it was set out over here. So he got the idea that he has gone to Newbury, and he asked the police officer to take Jackson and Stephens, who knew Evans very clearly, so that they can identify him. And he also asked to step on the accelerator, to give it more gas so that the car can speed up towards the place. So they don't want to waste any more time. കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. And he leaped the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him. അവിടെ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? സെയിന്റ് ആൽഡേറ്റ്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുക മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയതിനു ശേഷം ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണാനുമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. So these were the orders that were given by the governor to Stephens, Jackson, and also the driver of the car. And ബെല്ലിനെ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. ഓടി ചെന്നതിന് ശേഷം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. We'll get him, sir, said Bell. We'll get him with a bit of luck. നമ്മളെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗവർണർ സാറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലിറ്റ് എ സിഗരറ്റ്. കുറച്ച് സമാധാനമായി. കാരണം he was a step in the front, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പിലേക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് ചാരി നിന്ന് അദ്ദേഹം പുകവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Gods, what a beautifully laid plan it had all been. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന് വെച്ച് നിന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ്, എന്തും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പ്ലാനാണ്. What a clever fellow Evans was, careless leaving that question paper behind. But then they all made their mistakes somewhere along the line. സാധാരണ പോലീസുകാരെ എന്താണ് നമ്മൾ പോലീസുകാരെ കുറ്റാന്വേഷണം, ഇത് അഞ്ചാം പാതിര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അഞ്ചാം പാതിര സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? അഞ്ചാം പാതിര സിനിമ, അതേപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക്, അതിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം? കണ്ടി ഈ നമ്മളെ this is being recorded, right? Otherwise I would have given our add-on. I know, Akhil. I know. I understood. Okay. And unparliamentary words. He's using unparliamentary words. Vishale, unparliamentary words. And sitting. Have you seen his video? He's sitting inside. And unparliamentary words. Be an idiot. Okay. So he every എല്ലാ കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, whatever crime is being done, any crime, take any crime, there will be one clue that is being left by the criminal. How you plan, there will be a slight mistake from the part of the person. That is psychological ആണ്. അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള
ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റിക്കുലസ്ലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത മെറ്റിക്കുലസ് എന്ന് പറയും. മെറ്റിക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയത്തില്ല, ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, അതായത് കടുകുമണി വ്യത്യാസത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അതായത് ഒരു തെറ്റ് പോലും വരുത്താതെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് എത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും there will be a slight mistake that we all do, because നമ്മൾ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. we are not perfect, we are not at all perfect. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് that is why how big a machine that we build, it will have problems. Okay, lot of problems will be there. So how meticulously he planned, there was a mistake. That was what the carelessness of leaving that question paper behind എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗവർണർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ വെച്ച് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് മറന്നു പോയത് അവന്റെ കയ്യിൽ വന്നു പോയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഗവർണർ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറെയും പോലീസുകാരെയും മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെലിബറേറ്റ്ലി അത് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെയർലെസ്. എവാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കെയർലെസ്, ലീവിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബിഹൈൻഡ്. ബട്ട് ദെൻ ദേ ഓൾ മെയ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് സംവെയർ അലോങ് ദ ലൈൻ. അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അവിടെ ഒരു എവിഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കെയർലെസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടെ വെച്ചത്. വെൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം, എല്ലാവരും. And that's why very, very shortly, Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. Doing his എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? Are you having your textbooks over here? GK വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന്? GK is not here? Okay. അപ്പം ഈ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഡൂയിങ് ഹിസ് വൺസ് മോർ. ആ ഹിസ് എന്താണ്? പോയി എടുക്കണമെന്നോ എന്തോന്ന്? അതെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വെളിക്കിരിക്കുമേ അതൊക്കെ കൂടെ കരുതണം ശരിക്കും. ഇന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാ, 35 ഓൺലി. 37 is there. ഓ, കട്ട് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ട്രിം, സ്നിപ്പ് ഇറ്റ് ഓഫ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ചിരിച്ചാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വൈ ഈസ് ദാറ്റ് സോ? എന്തിനാണ് അത് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ലൈൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാവുക? മിസ്റ്റർ ക്ലെവർ ഇവാൻസ് വുഡ് ബി ബാക്ക് ഇൻസൈഡ് ഡൂയിങ് ഹിസ് വൺസ് മോർ. പേജ് നമ്പറാ ഡോണെ, പേജ് നമ്പർ. ഇന്ന് നിന്റെ ദിവസമാ ഡോണെ. കം ഓൺ, ടെൽ മീ ദ പേജ് നമ്പർ. പേജ് നമ്പർ പറയാതാ. ആരിത് ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്? മൈക്ക്, switch off the mic. Switch off the mic. നിഖില്, നിഖിലേ, ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ പറ ഡോണെ. അത് തന്നെ. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 85 നിങ്ങൾ കാണും. It is italicized. His once more എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? What is his? His once more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Who can tell me? ആ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? See, and that's why very, very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. ഡൂയിങ് വൺസ് ടൈം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഡൂയിങ് വൺസ് ടൈം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെ, അല്ലല്ല ജയിൽ ചാട്ടം അല്ല, പക്ഷേ ജയിൽ ചാട്ടം അല്ല, നമ്മൾ അവന്റെ കാലം തീരുന്നത് വരെ അവൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടണം, ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് കാലം കഴിയുന്നത് വരെ എന്ന് പറയും. അതായത് കാലമല്ല, അവന്റെ എന്താണ് കാലയളവില്ലേ, ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജയിലിലേക്ക് ഒരാളെ 6 മാസത്തേക്ക് വിടുന്നു, 6 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അവന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. ആയുസല്ലടാ, നമ്മൾ കാലഘട്ടം, ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ അവിടെ ജയിൽവാസം.
ജയിൽവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജയിൽവാസം ഇത്ര സമയം എന്നാണ്, ഇത്ര സമയം വരെ എന്നുള്ളത് കോടതി വിധിക്കാറില്ലേ? സെയിം വേ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിസ് ടൈം വൺസ് മോർ. സോ ഹി വിൽ ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പീരിയഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ജയിൽ. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്ര ക്ലെവർ ആണെങ്കിലും അവൻ, ഹി മൈറ്റ് ബി ക്ലെവർ, പക്ഷേ അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം, ദിസ് കാലയളവ്, അത് തന്നെ കാലയളവ്, ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഹി മെയ്ഡ്, ലീവിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബിഹൈൻഡ്, because of this small mistake he will be back soon to the jail. തിരിച്ച് അവന് ജയിലിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവൻ ഈ ജയിൽവാസം എന്തായാലും അവന് വിധിച്ചതാണ്, അത് അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഹിസ് വൺസ് മോർ, ആ ഹിസ് ഇറ്റാലിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, the phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They had got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫോണ് റിങ് ചെയ്യാണ്. റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണ്? സൂപ്രിന്റൻഡന്റ് കാർട്ടർ ആണ്. കാർട്ടർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കാർട്ടർ നമ്മുടെ മെക്ലീരിയെ, പരിക്ക് പറ്റിയ മെക്ലീരിയെ കൊണ്ട് മെക്ലീരി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവാൻസിന്റെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ വെച്ച് എൽസ്ഫീൽഡ് വേയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ഓഫ്, ഇവാൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓഫ് എന്ന് എൽസ്ഫീൽഡ് വേയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. കണ്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ കാർ നമ്പർ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് അവനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. പിന്തുടർന്ന് ചെന്ന സമയത്താണ് ഹെഡിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ റൗണ്ട് അബൌട്ട്? എന്താണ് റൗണ്ട് അബൌട്ട്? റൗണ്ട് അബൌട്ട് ആരാ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? അയ്യോ നോബിളെ, എന്നാ പറ്റി? അഡ്മിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. നോബിളെ ലേറ്റ് ആണേ. ഓക്കെ, ജംഗ്ഷൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അഭിജിത്ത്. ജംഗ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽക്കവല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? നാൽക്കവല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ആണ് കാണാറുള്ളത് അല്ലെ? ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു 4 സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓരോ സൈഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വാഹനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോലീസ്മാന്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? റൗണ്ട് അബൌട്ടിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്. അത് സാധാരണ റൗണ്ട് അബൌട്ട്. ഇതെന്താ അവള് മാറി പോയോ? ഓക്കെ, അപ്പോ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് എല്ലാം പാടെ ഒഴിവാക്കും. സിഗ്നൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പോലീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ട്രാഫിക് റൗണ്ട് അബൌട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ്. ദോസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വേ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ഓക്കെ, ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയി? നീ എന്താ അരുണ് പഠിക്കുന്നു? അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. ഓക്കെ, so when we enter a roundabout, when we are going to enter a roundabout, if there is any vehicle coming from the right, we will have to stop. And when there is no vehicle coming from the right, then only we can enter the കാട്ടിൽ കണ്ണൻ എന്ത് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങള് ടേക്ക് എ റൗണ്ട് ആൻഡ് ചൂസ് ദെയർ റോഡ്. യെസ്, ഏത് റോഡിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രാഫിക്, സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗണ്ട് അബൌട്ട്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി തിങ്. അവിടെ കൂടുതൽ ചെലവൊന്നുമില്ല. സിഗ്നൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പോലീസ്മാനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൗണ്ട് അബൌട്ട്സിൽ നിയമം പാലിച്ച് വണ്ടികൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയാൽ മാത്രം മതി. ജസ്റ്റ് മോണിറ്റർ വിത്ത് ക്യാമറ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത് മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് നിയമം പാലിക്കാതെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ അത്രയും അങ്ങനെയാണ്. യെസ്, ഇൻ not only in Kuwait, most of the Western countries and GCC, most of the GCC countries we have roundabouts. ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മോഹൻലാൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട്.
അതറിയാമോ? മോഹൻലാൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ ആ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നെടുങ്കണ്ടത്ത് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ടോ? എവിടെ ഉണ്ട് റൗണ്ട് അബൌട്ട്? മോഹൻലാൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ മോഹൻലാൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ലാലേട്ടൻ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ യെസ്, ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ലെസൺ. റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹെഡിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് മിസ്സായി പോയി. ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡബിൾഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി. ഡബിൾഡ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കാണും. ഓക്കെ, അവൻ വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കണ്ടതും അവന് ഓടി മറയാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കാണും. അപ്പൊ റൗണ്ട് അബൌട്ടിലേക്ക് കയറി തിരിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കാണും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായി പോയി. നോ സെഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ക്വയറ്റ്ലി, നോ ഹി ഈസ് ഓൺ ഹിസ് വേ ടു ന്യൂബറി. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയാണ്, കാരണം ഇൻഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന്. ഗവർണർ ന്യൂബറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹിസ് റീസൺസ് ഫോർ ബിലീവിംഗ് സോ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ പോലീസ് ജോബ് നൗ, നോട്ട് ഹിസ്. യെസ്, ഹി ഈസ് എ പ്രിസൺ ഗവർണർ. പ്രിസൺ ഓഫീസർ ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ജയിലർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടില് ജയിലർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജയിലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജയിലർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Alfin, yesterday he couldn't come. Alfin had messaged the father had. Welcome Alfin. Okay, 2 o'clock it is. We will continue the class till the lesson finishes today. So be with me, all of you. Bear with me and be with me. So തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതായിരിക്കാം. ന്യൂബറിയിലേക്ക് പോയതാണ്, വേറെ എവിടേക്കും പോയതല്ല. ഞാൻ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ന്യൂബറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം പൂർണ്ണ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ജയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജയിലുകളുടെ നല്ല സുഗമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നോക്കുക. ആൻഡ് ജയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ജയിലിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് ജയിലറിനാണ് അധികാരം. ഓക്കെ, ജയിലറിനാണ് മൊത്തം അധികാരം. ഗവർണറിന്റെ കീഴിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. യു നോ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, അല്ല, പൂർണ്ണ അധികാരം ജയിലറിൻ്റെതാണ്. ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് വിത്ത് ദ ജയിലർ. ജയിലർ പറയാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന ആള് ഇത്രയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ജയിലിനുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെയും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോന്നല്ല, ഒരു സിനിമയിൽ കൂടെയാണ്. ഞാൻ എന്റെ അറിവുകളെല്ലാം സിനിമകളിലൂടെയാണ്. ഞാൻ ദൃശ്യത്തിന്റെ നമ്മൾ ആ ദൃശ്യത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് ഞാൻ. കുറച്ച് ചെരിവുണ്ട് കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ചെരിവുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പം ഏതാണെന്നറിയോ സിനിമ? ഈ നമ്മളെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ കള്ളനായിട്ട് മാന്യനാണ്, പകൽ മാന്യനാണ്. പക്ഷെ ജോണി യെസ് പപ്പ, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ജോണി യെസ് പപ്പ. കഷണ്ടി ഉണ്ട് മോഹൻലാലിന്. മോഹൻലാലിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഇത് നോക്കി നോക്ക്. പരദേശി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങേരുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപം അതാണ്. പരദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയോ മോഹൻലാലിന്റെ. അതൊക്കെ കഷണ്ടി ഉണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ വിഗ്ഗ വെച്ചേക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ജയിലറിനാണ് പൂർണ്ണ അധികാരം. ജയിലിന്റെ ഒരു അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ജയിലറിനാണ്. അപ്പൊ ജയിലർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ജയിലർക്ക് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൈകടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടു ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ പോലീസ്മാൻ. അപ്പൊ അവിടെ പോലീസിന്റെ ജോലിയാണ് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ജയിലിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ he can only do is what he only can do is inform the police. Then after that it is the job of the police to look after and find him out and catch him and bring him back to the jail. ജയിലിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രാജാവ്. Now he was just another good for a gullible governor. That was all. Okay, കാരണം ഇങ്ങനെ പറ്റി ഇനി തമാശ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇതാക്കും. പോലീസുകാരാണെങ്കിലും അവിടെ ഏത് അധികാരിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറ്റി തമാശ പറയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്നാണ് ഒരാള് ചാടി പോയേക്കണത് അല്ലെ? എന്തായാലും ഇനി അങ്ങനെ കളിയാക്കി കൊല്ലുകയുള്ളൂ. അതെ, ഗുഡ് ഫോർ എ ഗിഗിൾ. ഗിഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗിഗിൾ, അതാണ് ഗിഗിൾ. ഓക്കെ, ഗള്ളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവർണർ, അതായത് പൊട്ടനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മരപ്പൊട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയാ, പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗവർണറായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. By the way, Carter, I hope you managed to get McCleary to the hospital all right.
അപ്പം മെക്ലീറിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, അപ്പോഴാണ് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നത്, മെക്ലീറിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്, ഹി ഈസ് ഇൻ ദ റാഡ്ക്ലിഫ് നൗ. റാഡ്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. റിയൽ ഗ്രോഗി ഹി വാസ്. ഭയങ്കര ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. വെൻ വി ഗോട്ട് ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ റാങ് ഫോർ ദ ആംബുലൻസ് ഫ്രം ദെയർ. ഓക്കെ, അവിടേക്കും ഗ്രോഗി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അവശനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് അവിടുന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അതിൽ കയറ്റി റാഡ്ക്ലിഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. റാഡ്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, അവിടെയുള്ള ഒരു റാഡ്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. യെസ്, he is in the Radcliffe now. Real groggy he was. When we got to the examination officers, twist veravuva, kathirna, twist, and they rang for the ambulance from there. The governor rang the Radcliffe a few minutes later and asked for the accident department. ഗവർണർ ശരിക്കും ഗവർണർ ഭീകരനാണ്, ശരിക്കും അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേര് ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഗവർണർ ക്രൂരനല്ല, ഈസ് നോട്ട് ക്രൂരനൊന്നുമല്ല. 3 തവണ ജയിലിൽ ചാടിയ ഒരു കൈദിനെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ജയിലർ, നമ്മളൊരു ജയിലർ അങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, ഈസ് ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രൂരനല്ല എന്നുള്ളതിന് മെയിൻ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഇവാൻസ് എന്നിട്ട് 3 തവണ ജയിലിൽ ചാടിയിട്ട് പോലും ഇവാൻസ് നല്ല സുഖമായിട്ടാണ് ആ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അടിച്ച് പണ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ദ ഗവർണർ റാങ്ക് ദ റാഡ്ക്ലിഫ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റർ. റാഡ്ക്ലിഫിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആക്സിഡന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. മെക്ലീറി യൂസേ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു മെക്ലീറി എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഒന്ന് കിട്ടണമായിരുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെക്ലീറി യൂസേ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചോദിക്കാണ്, മെക്ലീരി ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ? മെക്ലീരി എന്നാണോ? യെസ്, ഹീസ് എ പാർസൺ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേർ ഈസ് എനിവൺ. അവിടുന്ന് റിപ്ലൈ വരികയാണ്, യെസ് ദെർ ഈസ്. You will find one of your ambulances picked him up from Elsfield way about. Oh, that. Adu. Yes, we sent an ambulance all right, but when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was. Just vanished. Not a sign. Twist vanne ട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ട്വിസ്റ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ട്വിസ്റ്റ് വന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം വരികയാണ്, മെക്ലീരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള്. മെക്ലീരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ആംബുലൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടിരുന്നല്ലോ, എൽസ്ഫീൽഡ് വേക്ക് ചെന്ന്. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് വിട്ടിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആരെയും കണ്ടില്ല, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആരും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പറ്റിയും. അവിടുന്ന് ഒരാളും അവിടെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാനിഷ്ഡ്. യെസ്, വാനിഷ്ഡ് ടു തിൻ എയർ. അതെ, എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലായോടെ? വാനിഷ് ടു തിൻ എയർ, വാനിഷ് ടു തിൻ എയർ. അതൊക്കെ കാണാനേ ഇല്ല, മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. നോട്ട് എ സൈൻ, നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ സൈൻ ഓഫ്. എന്താന്ന് ഞാനെന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാനിഷ് ടു തിൻ എയർ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നോട്ട് എ സൈൻ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ സൈൻ, ഒന്നുമേ ഇല്ല അവിടെ. But the governor was no longer listening. അപ്പൊ അവിടെ അത് അവർ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഗവർണർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞ ബൾബുകൾ മിന്നി കത്തവേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തലയിൽ. കാരണം എന്താണ്? He got it right. But the governor was no longer recording ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഞാൻ അടോണ്ടിട്ട് കൊടുത്തരാം. But the governor was no longer listening and the truth. And the truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ടക്ക് എന്ന് വന്നിങ്ങനെ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി ഒരു തലയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നൊരു അടി കിട്ടിയതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താണ്? A quarter of an hour later they found the Reverend St. McCleary. അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി എല്ലാരെയും വിളിച്ചു, പാർസന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് സമയത്ത് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എൻ അവർ, 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ? 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ റെവറൻഡ് സെന്റ് മെക്ലീരി, അതായത് എസ് മെക്ലീരി, സെക്യൂർലി ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഗാഗ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡി ഇൻ 4 മണിക്കൂർ. അതന്നെ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റെവറൻഡ് മെക്ലീറിയെ അവർക്ക് കിട്ടി, പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ? ബൗണ്ട്,
gagged. കൈയും കാലും എല്ലാം കെട്ടി വായിൽ തുണിയെല്ലാം കുത്തിത്തിരികി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെയൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈബ്രറി, ചെറിയൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നാണ് അവർ ബുക്ക് വായിക്കാനും പുകയ്ക്കാനും ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. സ്പെൻഡ് ദ ടൈം റെവറൻഡ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രോഡ് റൂം, തുണിയല്ല ആപ്പിളോ, അൺപാർലമെന്ററി വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ യെസ്, അപ്പൊ ഈ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിക്കി, വായിക്കകത്ത് തുണി കുത്തിത്തിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിൾ ഒന്നുമല്ല, ഗാഗ്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആപ്പിൾ ഒന്നും കുത്തിത്തിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കഴിച്ചു തിന്നൂടെ. ഓക്കെ, തുണി കുത്തിത്തിരിക്കുകയാണ്. കുത്തിത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫീസ് ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിരിക്കും. He had been there, he said, since 8:15 AM when two men had called, and പറഞ്ഞു തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം it is being inferred by the government. Enquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing at all. ന്യൂബറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അരിച്ച് പെറുക്കി നോക്കി പോലീസുകാർ, പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. And by tea time everyone in the prison knew that what had happened. It had not been Evans impersonating McLeary who had walked out. It had been Evans impersonating McLeary who had stayed in. കൺഫ്യൂഷനാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മെക്ലീറി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരില് ആദ്യമേ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയൊന്നല്ല, ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, ഇൻവിജിലേറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങേരെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഒരാള് മെക്ലീരിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് പോലീസ് ജയിലിലേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, ആൾ മാറാട്ടം, കറക്റ്റാണ്. ആൾ മാറി ജയിലിലേക്ക് വരുന്നു. ജയിലിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആൾമാറാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾമാറാട്ടമാണ്. ഇവിടെ ആൾമാറാട്ടമല്ല, ഒരാളല്ല, രണ്ടാളും മാറിയേക്കോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെ മെക്ലീരി ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. മെക്ലീരി വന്നിട്ട് ജയിലിൽ കയറുന്നു. മെക്ലീരിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പെൻ നൈഫ് മാത്രമാണ്. പെൻ നൈഫ് മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ബാക്കിയൊന്നും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിലേക്ക് കിടത്തി വിടുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങേരുടെ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങേരുടെ ബൈബിള് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങേരുടെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ട്യൂബ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ട്യൂബ് ഈ പൈൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പരിശോധിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല. പെൻ നൈഫ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, പേപ്പർ നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേപ്പർ നൈഫ് മാത്രമായിരുന്നു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു, അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു. ഫ്രണ്ട് ആണേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുന്നതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അദ്ദേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട്. അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇവർക്ക് ടൈം കിട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയില്ല. മെക്ലീരിയുടെ സ്ഥലത്തും ഇവാൻസിന്റെ സ്ഥലത്തും മാത്രമേ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയത്, അല്ലേ? മെക്ലീരിയുടെ പാർസന്റെ പ്രീസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കോട്ടും ആ ഒരു കോളറും അത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഒരു താഴി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ പിഗ് ബ്ലഡ് ആ ഒരു ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പുരട്ടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മെക്ലീരി വാസ് സിറ്റിംഗ് ദ സെയിം. ആ ഒരു ഓവർ കോട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് പോയപ്പോ, കോട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടും ഇതെല്ലാം പോയപ്പോ ഓവർ കോട്ട് എന്തായി? കുറച്ച് താണു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് കമ്മിങ് ഓവർ ദ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും സ്റ്റീഫൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓൺലി ഹി ചെക്ക് ദ ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പിയറൻസ് മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എന്നൊന്നും നോക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയില്ല തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെക്ലീരി എന്ത് ചെയ്ത്? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആക്സെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെക്ലീരി സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആക്സെന്റ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? Why he made that change in the accent? It was said in the question paper. അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾറെഡി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യെസ്, മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഗവർണർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീഫൻസ് പറയില്ലേ, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ആക്സെന്റിൽ ചെറിയ മാറ്റവും വരുത്തി. മെക്ലീരി തന്നെയാണ് ആ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറ്റി വരുത്തി. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം അതിലെ വഴിക്ക് പോയി. അത് മെക്ലീരിയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് മെക്ലീരി
ഹിംസെൽഫ്. മെക്ലീറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ മാറിയ മെക്ലീറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ മെക്ലീറി, ഇപ്പോഴും അവിടെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് മെക്ലീറി, അതായത് ഇവാൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട് മെക്ലീറി മാറ്റി സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇവാൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? മെക്ലീറിയുടെ വേഷം ധരിച്ച്, മെക്ലീറിനെ പോലെ തന്നെ മുഖത്ത് ഫുള്ള് ചോരയൊക്കെ വരുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻസ് ആദ്യം കയറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവാൻസ് ആണോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സംശയം വന്നുപോയത്. പിന്നെയാണ് ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവാൻസ് അല്ല, അത് മെക്ലീരിയാണ് അവിടെ ചോര കുളിച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാക്കിയത്. സോ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ് ആണ്, മൊത്തം ട്വിസ്റ്റ് മയമാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് മയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ഇങ്ങനെ വണ്ടറടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, മൊത്തം കണക്ഷനും പോയി നിൽക്കുകയാണ്. താടി എവിടെ നിന്ന്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബുക്കൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബുക്കുകളൊന്നും അവൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. He hasn't checked every content when he found the paper knife. അതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് എലമെന്റ്. പേപ്പർ നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് എലമെന്റ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ രണ്ടെണ്ണാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ നൈഫ്, പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്. ട്യൂബ് എന്തിനാണ്? ഇതെന്തിനാ ഈ ട്യൂബ് നോക്കിയപ്പോ ഫയൽസിന്. അയ്യോ സോറി. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അയ്യോ സോറി, ഇത്രയ്ക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കിയൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കിയൊന്നും മര്യാദക്ക് നാൺകേട് കാരണം ബാക്കി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിട്ടുവെച്ചു. ബൈബിള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചേർച്ച് ടൈംസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള എൻവലപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻവലപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സാധനം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദേ മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിസൺ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് ഇൻ ന്യൂബെറി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഇവാൻസ് impersonating മെക്ലീറി who had walked out. It had been Evans impersonating മെക്ലീറി who had stayed in. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവാൻസ്. The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. Already Evans ചാടി, മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു വിട്ടു, വേറെ വഴിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, വേറെ വഴിക്ക് ഇവനും വന്നു. ഇവൻ സുഖമായിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണുള്ളത്? ചിപ്പിംഗ് നോർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണ് അവൻ അവിടെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, നമ്മളിവിടെ പുട്ട് ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയാം, പുട്ട് കടല അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് മീൻകറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ ഇതാണ് ചിപ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഫ്രൈ. ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് ഫില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഈ മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർ ബേറ്ററിൽ മുക്കും. ബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂണ പോലത്തുള്ള മീനുകൾ, പല മീനുകളെയും അവർ ഫില്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മുള്ളില്ലാതെ ഇറച്ചി മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇവർ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കും. ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൈദമാവ് ആവാം, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആവാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പല ഹെർബ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുക്കി പൊരിക്കും. ഇത് മുക്കി പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കും. പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിന്റെ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കും. അതാണ് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച്, നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായി അവിടെയൊക്കെ റോന്ത് ചുറ്റി, ആ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ റോന്ത് ചുറ്റി തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നല്ലൊരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. എ സ്മാർട്ട് ന്യൂ ഹാറ്റ് കൺസീൽഡ് ദ റക്കേജ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലോസ്ലി ക്രോപ്ഡ് ഹെയർ. സ്വന്തം തന്നെ മുടി മുറിച്ചതാണ്. റക്കേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറ്റപ്പോക്കാണ്. മുറിച്ചത്, സ്വന്തമായിട്ട് മുറിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മുറിക്കാത്തതിന്റെ കേടുപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കാണാമായിരുന്നു. അത് മറയ്ക്കാനായിട്ട് പുതിയൊരു തൊപ്പി അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന മുടി, അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ വെട്ടിയിരിക്കുന്ന മുടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു തൊപ്പി അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ as he walked up the reception desk of the Golden Lion. Golden Lion എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു കയറുകയാണ്. It would take a good while for his hair to regain its former glories, but what the hell did that matter? He was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മുടി മര്യാദക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ജാക്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നു. ഷേവിംഗ് റേസർ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുടി മുറിച്ചത്. അത് കാരണമാണ് ഈ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമായിട്ട് വെട്ടേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
കാരണം എന്താണ്? ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയല്ലോ, ഓൾറെഡി പുറത്തിറങ്ങിയല്ലോ, ഇനി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം തിരിച്ചു വളർന്ന് വളരെ രീതിയിൽ വളർന്ന് വരുന്നവനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി കുറെ സമയമുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇനി അതിന്റെ വഴിയെ നടന്നോളും. ബട്ട് he had his good luck. Just think if Jackson had made him take his bobble hat off you, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. ആ ബോബിൾ ഹാറ്റ് മാറ്റണം, ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തില് ബോബിൾ ഹാറ്റ് മാറ്റണം എന്ന് ജാക്സൺ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാറേ ഈ ഹാറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്, എന്റെ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള, യെസ് ജേക്കബ്, ലക്കി ചാമാണ് എന്റെ ഈ ഹാറ്റ്. ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവല്ലേ, ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കാരണൂടാ. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹാറ്റ് ഒന്ന് ധരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു. ജാക്സൺ അത് സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജാക്സൺ അവന്റെ മുടി കണ്ടേനെ, അതായത് അൺഈവൺ ആയിട്ട് വെട്ടിയ മുടി കണ്ടേനെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടേനെ. വീഡിയോ കട്ടായി പോന്ന എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? സൗണ്ട് കേട്ടാ മതി, ഓക്കെ, പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോ അങ്ങനെ അവന്റേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അവന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇവാൻസ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഹിസ് ഫ്രീഡം. അവരെല്ലാം ഫൂൾ ചെയ്തു, അവരെല്ലാം ഫൂളായി, ഈവൻ ഗവർണർ വരെ ഫൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഹിസ് പ്ലാൻ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഹിസ് പ്ലാൻ. ആണോ സോണിച്ച? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എനിക്കൊന്ന് ഇതാകണേ കേട്ടോ. അപ്പോ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ജാക്സനെ പറ്റിച്ചതും, ജാക്സൺ ആയിട്ട് അത് ആ തൊപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ പൊളിയുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫണ്ണി റിയലി ഹാഡ് ബീൻ ദ ബിയർഡ്. അപ്പൊ ബിയർഡ് എവിടുന്ന് വന്നു? നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരാൻ പോവാണ്. ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് ബീൻ അലർജിക് ടു സ്റ്റിക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്റർ. സ്റ്റിക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അലർജിയാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഹിസ് ചിൻ വാസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ്ലി സോർ ആൻഡ് റെഡ്. അപ്പോ ചില പശകൾ നമ്മളെ ദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദേഹത്ത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇച്ചിങ് ഫീലിംഗ് വരും. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്റർ, അതായത് ഈ ബിയർഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കിയതാണ് അല്ലെ, സിന്തറ്റിക് ഗം. അതെ, ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വാസ് ഇൻ ദ സെയിം ഗേൾ. അപ്പോഴാണ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡൻ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇവാൻസിന്റെ. The receptionist wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. റിസപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ കയറി വന്ന സമയത്ത്, അതായത് റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി വന്ന സമയത്തുള്ള പെണ്ണല്ല. എന്തായാലും ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ ബെറ്റർ, നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേഞ്ച് അല്ലേ? യെസ്, അതെ, തോക്കി കയറി വിടിയാക്കാതെ ഡോണേ. യെസ്, ട്വിസ്റ്റ് വരാൻ പോവാ മക്കളെ, അതാ കണ്ടോ. ആസ് ഹി കളക്ടഡ് ഹിസ് കീ ഹി ഗേവ് ഹർ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് സ്മൈൽ. പെണ്ണല്ലേ നിൽക്കുന്ന, പിന്നെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ചിരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ താക്കോലൊക്കെ മേടിച്ച് told her he won't be bothering with the breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. 6:45 തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മോർണിംഗ് കോൾ തരണം, ഏർലി മോർണിംഗ് കോൾ തരണം. അത് ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് അലാം വെക്കുന്നതിന് പകരം റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചെണീപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് പേപ്പറും മേടിച്ച് നാളെ വീണ്ടും ഒരു ബിസി ഡേ ആണ്. കാരണം ഇതുവരെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല, ഇനിയും കുറെ താണ്ടണം, പോലീസുകാർ പിന്നാലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. മുകളിലേക്കാണ് റൂം ഉള്ളത്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചൂളടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി കയറി പോവാണ്. He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. അപ്പോ ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ വേഷം കെട്ടിയത് പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നല്ലേ, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും പ്രീസ്റ്റിന്റെ വേഷം കെട്ടിയ സമയത്തൊക്കെ ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡോഗ് കോളറും ആ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ടത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar, it had kept on slipping off the back stud. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം, മെക്ലീരിക്ക് ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ബ്രോഡ് ആയിരുന്നു, നല്ല
തടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെലിഞ്ഞു പോയ പോലെ സ്റ്റീഫൻസിന് തോന്നി. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ 2 ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, 2 ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് ദേഹത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ജോഡി എന്തിനാണ്? ഇവാൻസിന് കൊടുക്കാനും ഒരു ജോഡി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇടാനും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ കോട്ട് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് കോട്ടിന്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അതാണ് കുറച്ച് തടിയുള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മെലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനിങ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം, ആ ഡോഗ് കോളർ ഇങ്ങനെ ഊരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടുപോയേനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളിനെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. പുള്ളിയുടെ പ്ലാനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, it had kept on slipping off the backstud, and there had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before സ്റ്റീഫൻസ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി അഴിഞ്ഞ് തൊഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വീണു പോയേനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, they had got that little problem worked out all right though. A pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. Okay, audio cut agunnunda? My audio is getting cut. Sneha, can you hear me now? Okay. അപ്പോ ഈ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് ഫുൾ ടൈം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് പകരം പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റീഫൻസ് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പീപ്പോളിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പെൻസിലും കടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അതിനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവാൻസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവാൻസിന് അവിടുന്ന് ചാടാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, whenever the evil eye had appeared at the peephole. Easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly though. In the car he had found everything they had promised him: soap and water, clothes, the map, yes, the map, of course, the Ordnance Survey map of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends. Christ, അപ്പൊ ആ കാറും സ്റ്റേജ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ കാറിനകത്ത് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അവന് സോപ്പ്, വാട്ടർ, ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. മാപ്പ്, എസ്പെഷ്യലി ദ മാപ്പ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, the Ordnance Survey map of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends. Christ, അവരെ ദൈവമേ, അവർ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് he unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to the spot like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. എല്ലാം ഡോറ് തുറന്ന് വാതിലടച്ച് തിരിഞ്ഞു നിന്ന നിപ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റണ്ണടിച്ച പോലെ, പ്രേതത്തെ കണ്ട പോലെ പുള്ളി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആരാണ്? Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. It's nothing worth trying anything. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ? ഗവർണർ. അത് തന്നെ, ഗവർണർ ഹിംസെൽഫ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബെഡ്. ഗവർണർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗവർണർ മണ്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുമണ്ടനോ ഒന്നുമല്ല. അങ്ങേര് അതാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ. അതെ, ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. ഈസ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അങ്ങേര് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേര് അവിടെ ഇരിപ്പ്, അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു കട്ടലില്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, he will tell everything. It's not worth trying anything. നമ്മളൊക്കെ എന്തിനും നമ്മളൊന്ന് പരിശ്രമിക്കണം. അതെ, നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. It's not worth trying anything. Okay,
നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ശ്രമിക്കണം. ക്വയറ്റ്ലി ആസ് ഇവാൻസ് ഐസ് darted desperately around the room. അപ്പൊ ഇവാൻസ് എന്താണ് മനസ്സിലായി, പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവാൻസിന് മനസ്സിലായി. ഗവർണറുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളി നോക്കുന്ന എന്താണ്, ഗവർണർ ഒഴികെ ഗവർണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഗവർണർ മാത്രമാണോ ഇനി വന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാനാണ് പുള്ളി ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പുള്ളി ചുറ്റോട് ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവാൻസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മെൻ ഓൾ അറൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി, നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗവർണർക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മെൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പ്ലേസ്. ഇവിടെ എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരാണ്, നീ പേടിക്കണം. There were only two really. Okay, സെൻട്രൽ നമ്പറാ. എന്തോ സെൻട്രൽ നമ്പർ അഖിലേ മനസ്സിലായില്ല എന്നാ പോയാ? ഓക്കെ, ആ യെസ്, തോക്കി കയറി വിടിയാ കഥ അതിലേക്കല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ട്രൈങ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയാണ് ഐ ഗോട്ട് ഓൾ മെൻ ഓൾ അറൗണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം എന്റെ ആൾക്കാർ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇൻഫാക്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ആകെ 2 ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവാൻസ് അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഹി ലെറ്റ് ദ വേർഡ് സിങ്ക് ഇൻ. വിമൻ ടു. ഡിഡ്ന്റ് യു തിങ്ക് ദ ബ്ലോണ്ട് ഗേൾ ഇൻ ദ റിസപ്ഷൻ വാസ് റാദർ സ്വീറ്റ്? റിസപ്ഷനിലുള്ള ആ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് റാദർ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലേ? ആ റിസപ്ഷനിലുള്ള പെണ്ണ് വരെ എന്റെ ആളാ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആകെ 2 ആളേ ഉള്ളൂ പുള്ളിയുടെ കൂടെ. ഇവാൻസ് വാസ് വിസിബിളി ഷേക്കൻ. പുള്ളി ആകെ ആടി ഉലഞ്ഞതുപോലെ, എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഷാർപ്പ് ടൂത്ത് നിർത്തുന്നില്ലടാ, ഓ ഇത് തീരട്ടെ, ഇത് ഈ ലെസൺ തീരട്ടെ എന്നിട്ട് നിർത്തുന്നുള്ളൂ ഇരിയോടെ. ഓക്കെ, he sat down slowly in the only chair the small room could offer and held his head between his hands. For several minutes there was utter silence. തല കൈകൈ തീർത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പാണ്. കുറെ നേരത്തേക്ക് ഒച്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല. Finally he spoke. It was that bloody correction slip, I suppose. It was the bloody correction slip അല്ലേ? ആ correction slip അല്ലേ? അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. പുള്ളിനെ തന്നെ പുകഴ്ത്തുക. Again, mistakes. Okay, mistakes happening. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten. Yes. ചെസ് കളിക്കുന്നതിൽ സാധാരണ ഇപ്പം നല്ലൊരു ചെസ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർസി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അദ്ദേഹം തോക്കുമോ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2-3 മൂവ് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ചെസ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം തോക്കുകയാണോ വിജയിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പുള്ളി ബീറ്റൺ ആണെന്നുള്ളത്, പെട്ട് മോനെ പെട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവാൻസിന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ന്യൂ ഇറ്റ്. ഹി സാറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ടു സ്മൈൽ ruefully. അപ്പൊ തിരിച്ച് തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചിങ്ങനെ എണീച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു പെട്ട ചിരി അങ്ങ് ചിരിച്ച്, പെട്ട് യു നോ ഇറ്റ് വാസന്റ് റിയലി എ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസന്റ് റിയലി എ മിസ്റ്റേക്ക്. അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. യു സി, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. ഹോട്ടലൊന്നും ശരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? അപ്പോ ആ ഒരു ഫോൺ വരുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ആ ഒരു എന്താണ് എക്സാം തീരുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഫോൺ വരുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ശരിക്കും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, പെട്ടുപോയി, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, ഹോട്ടലൊന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പ്ലാൻ അത്ര അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് വാസ് ദ ഫോൺ ടു റിംഗ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ എക്സാം ഫിനിഷ് ടു ഗെറ്റ് എവരിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ്. സോ വി ഹാഡ് ടു നോ എക്സാക്ട്ലി വെൻ ദ എക്സാം സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഡിഡ്ന്റ് വി? ഓക്കെ, പക്ഷെ എക്സാം എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നു. And like a fool, I presented you with the little piece of information on a plate. അല്ലേ? ആ ഒരു കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പ്
കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സമയം, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വഴി ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നു. വെൽ സംബഡി ഡിഡ് സോ, ആരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അത് നിങ്ങളായി പോയതിന് എന്താണ് ചെയ്യാ? വിധി, അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ്? സോ യു സീ സർ, ദാറ്റ് കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പ് കിൽഡ് 2 little birds with a single stone. ഒരൊറ്റ വെടി കൊണ്ട് 2 പക്ഷികളെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തത്. എന്തായി? ആൾക്കാരെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്ലാന് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനമായി, ഒരു എന്താണ്, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടിയായി. എന്ത്? കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started for them. Name of the hotel, ഏത് ഹോട്ടലാണ് എന്നുള്ള തീരുമാനം ആ കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഹോട്ടൽ ഏത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പിലായിരുന്നു ഹോട്ടലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നത്. അപ്പൊ ഹോട്ടലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവാൻസിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, പുറമേയുള്ള അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എക്സാം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിവരവും കിട്ടി. ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി. അതാണ് ഇവാൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ ഫോർ മീ ആൻഡ് ദ എക്സാക്ട് ടൈം ദ എക്സാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ദ ഗവർണർ ഓർഡർ. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി കോമൺ വേർഡ്. അതെ, ഗുഡ് ജോബ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി കോമൺ സർ, ഓർ ഐ വുഡ് നെവർ ഹാവ് നോൺ വേർ ടു കം ടു, വുഡ് ഐ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടറൊക്കെ വന്ന് പോയ സമയത്തൊക്കെ ഹോട്ടൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവാൻസ് പറയുന്നത്. നൈസ് നെയിം ദോ, Zum Golden Löwen. അതാണ് ജർമ്മൻ ഫോർ ഗോൾഡൻ ലയൺ. How did you know which golden lion it was? There's hundreds of them. കുറെ ഗോൾഡൻ ലയൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾഡൻ ലയണിലേക്കാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്? പല ഇഷ്ടംപോലെ ഗോൾഡൻ ലയൺ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. സെയിം ആസ് യു ഇവാൻസ്. ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 313. ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 313, സെന്റർ നമ്പർ 271. റിമെമ്പർ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ മക്കളെ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കോഡാണ് ഇവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, കോഡാണ് കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡായിരുന്നു ഇത്. 313 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 313, സെന്റർ നമ്പർ 271. റിമെമ്പർ, 6 figures. And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that 6-figure reference 313/271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. ഒരു ഓർഡിനൻസ് മാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മാപ്പ് നിങ്ങൾ ചെറിയ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മാപ്പ് ഈസ് ദർ അല്ലേ? ജിയോഗ്രഫിയിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഷെയറിന്റെ ഓർഡിനൻസ് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഈ 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിപ്പിംഗ് നോർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായി അധികം ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. ഈസ് ഇന്റലിജന്റ്. ദ ഗവർണർ ഈസ് റിയലി ഇന്റലിജന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു കറക്ഷൻ സ്ലിപ്പിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ്. ഓക്കെ, ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവർണറെ പറ്റിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇവാൻസ് ഹാഡ് ടു ഡു വാസ് മേക്ക് ഹിം ഫീൽ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോഴേ he will make mistakes. Okay, lands you bang in the middle of Chipping Norton. Yes, you are right. We had opened, you had run off, we hoped. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു റൺ ഓഫ് ടു ന്യൂബറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സോ വാട്ട് ഇവാൻസ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ ഗവർണർ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ്. ബോസ്റ്റ്, പുള്ളിയുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി തന്നെ സ്വന്തം തന്നെ എന്താണ് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പ്രൗഡ് ആവുകയാണ്. Read it. Well, that's something I suppose. That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. നിനക്ക് എല്ലാം ജർമ്മൻ, ഫുള്ള് ജർമ്മൻ മനസ്സിലായോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. Of course I couldn't. I knew roughly what it was all about, but we just hoped it would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody. എല്ലാവരെയും ദിശ മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്താന്നുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സോ അത്രയും കാര്യം മാത്രമാണ്, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. The governor stood up. Tell me one thing before we go. How on earth did you get all that blood to pour over your head? അപ്പോഴാണ് ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലഡ് ഒക്കെ നീ എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു? നിന്റെ സെല്ല് മൊത്തം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയതായിരുന്നല്ലോ, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയത്? ഇവാൻ suddenly looked a little happier. Clever sir. അപ്പൊ പുള്ളി സമ്മതിക്കുകയാണ്, എനിക്കും ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് പുള്ളി പറയുകയാണ്. Clever sir, very clever that was. How to get a couple of pints of blood into a cell, when there's none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. അപ്പോൾ ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് എങ്ങനെ ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ സാറേ? അതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ലവറാ, ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായിരിക്കും സാറേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ. എന്താ ചെയ്ത്? ഇൻവിജിലേറ്റർ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബോട്ടിൽ തുറന്നു നോക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? Yes sir, you can well ask about that, and I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. പിന്നെയും എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? Anything to do with a little rubber ring for piles perhaps? No problem, ഇത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോ അതും ഗവർണർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. The governor has inferred that also. അതും മനസ്സിലാക്കി. പുള്ളി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. Anything to do with a little rubber ring for piles perhaps? എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Evans grinned feebly. പിടിച്ച് എന്നുള്ള പിന്നെയോ ആ ചിരി. Clever though, wasn't it? അല്ലേ? ബുദ്ധിയല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ല? അടിപൊളി ബുദ്ധിയല്ലേ എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിക്കുക. Must have been a tricky job sticking a couple of pints. Nah, you got it wrong, sir. No problem about that. No, nah. It's the clotting, you see. That's the big trouble. We got the blood easy enough. Pig's blood it was, from the slaughterhouse in Kiddington. But to stop it clotting, you have to mix your actual blood. അതായത് സ്വന്തം ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പിഗ് ബ്ലഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളെ ബ്ലഡ് ആക്ച്വൽ ബ്ലഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Don't know that, did you sir? ക്ലോട്ടിംഗ് നിർത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ എത്ര വോളിയം ആണോ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അതേ വോളിയത്തിൽ ട്രൈസോഡിയം സൈട്രേറ്റ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്താണ്? പിഗ് ബ്ലഡ് ആണ് ആ പമ്പിലേക്ക് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്, ട്യൂബിലേക്ക് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പിഗ് ബ്ലഡ് ആ ഒരു സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന 5-ാം പാതിരയിലുണ്ടല്ലോ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ്. അതെ, 5-ാം പാതിരയിലുള്ള സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ നിന്നും പിഗ് ബ്ലഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മെക്ലീരിയും എല്ലാം കെമിസ്ട്രി അറിയാല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണേ ഞാനിപ്പോഴേ അറിഞ്ഞ ട്രൈസോഡിയം സൈട്രേറ്റ്. സയൻസുകാരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, അഖിൽ സോണിച്ച മാത്രമേ മിണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരുത്തി പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. മോശം. എവിടെയാ എന്നെയൊക്കെ? ഇവാൻസിന് അറിയാല്ലേ? ഇവാൻസിന് അറിയാം. ട്രൈസോഡിയം സൈട്രേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ പിഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു. The governor shook his head in a token of reluctant admiration. ഭീകരന്മാർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും. ഇത്രയും പടാപ്പാട് ചെയ്തതിന് ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ? ആടാ, അത് ശരിയാ, അയ്യോടാ. ഓക്കെ ഇല്ലേലും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ട്രൈസോഡിയം സൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഗവർണർ അങ്ങ് എന്താണ് പറയാ, ഭയങ്കര ഇവന്മാര് ഭീകരന്മാര് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പോ ട്രൈസോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് shook his head in a token of reluctant admiration. We learn something new every day. കണ്ട, ഞാനും ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ട്രൈസോഡിയം സൈട്രേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ we learn you have had no letters. So അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, the governor, we learned something very new. They tell me, come on my lad. Evans made a show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. അപ്പൊ കൂടെ വാടാ, പോവാ, ഇനി നമുക്ക് പോവാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നല്ലോ. Tell me Evans, അപ്പൊ നടന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത്, tell me Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that. You have had no letters. ഒരു വിസിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററോ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ
നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടി? ഡാഡാ നിർത്തിയടാ ആടോണെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നീ മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിനക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് പാടില്ല, ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നീ എങ്ങനെ? ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ദോ, എനിക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ടു മീൻ? എന്താണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബി ജർമ്മൻ ടീച്ചർ ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ട്. ജർമ്മൻ ടീച്ചർ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. Okay, you mean, but he was from the technical college. Was he? Evans was almost enjoying it all now. Ever check up on him, sir? എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ജർമ്മൻ ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുന്നിയിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. Always, God Almighty, there's far more going on than I always will be, sir. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഈ ലോകം. ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Everything ready? Asked the governor as they stood by the reception desk. Evans out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. அடுத்த twist. Okay. അപ്പോ I love you. അതന്നെ. ആ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഗവർണർ പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് എന്റെ സൈഡിലാണ്. പക്ഷേ ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ she was on Evans' side. അവിടെയും ട്വിസ്റ്റ് ആണ്, മൊത്തം ട്വിസ്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കീം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഇത് കാണില്ലെന്നാണോ നിങ്ങളെ വിചാരം? അല്ല. Evans knew that governor was really an intelligent person, highly intelligent ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ളത് ഇവാൻസിന് അറിയാമായിരുന്നു. Okay, so he had planned this. അവന്റെ കൂടെ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതാണ് he has kept his friends closer to him. Okay, he has kept his friends closer. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ്. he has got lots of friends. ഗവർണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലാത്തത്. അതെ, ഗവർണർ was the only person. Yes, the Evans out front, sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. Wink തന്നെ കണ്ണടിക്കുക, ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ഇറുക്കി കാണിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. It almost made his day. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. അതെയാ സൈറ്റഡി. Evans and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. അപ്പൊ prison van പുറത്ത് വന്ന് നിൽപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാഗ് ഒരു മിണ്ടാതെ ഒരു സൈലന്റ് ഓഫീസർ വരുന്നു, കയ്യില് കയ്യാമ ഇട്ടതിന് ശേഷം prison van ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുന്നു. See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. Cocktail partyക്ക് ശേഷം പോകുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ബൈ പറയുന്നത് പോലെ ഇദ്ദേഹം ബൈ പറയുന്നത്. See you soon. നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. എവിടെ? നമുക്ക് ജയിലിൽ വെച്ച് ഉടൻ തന്നെ കാണാം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, sir, but do you know any more of these modern languages? ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇനി എന്തെങ്കിലും മോഡേൺ ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമോ? Not very well. Why? എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ? Evans settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. അങ്ങനെ കളിയാക്കാണ്. Okay, he's making fool of the governor right now because he knew that അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്ലാൻ ഇനിയാണ് ഇൻ മോഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാണ്. അങ്ങേരെ കളിയാക്കാണ്, കുത്തുകയാണ് ശരിക്കും. He doesn't know that. Okay, the governor doesn't know that. Evans is poking the governor, making fun of the governor. Okay, Evans settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing's really. I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. Italian പഠിച്ചാലോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Perhaps you won't be with us next September, Evans. Next September ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലോ? Evans, governor's words deeply. James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply. No, perhaps I won't, he said. ശരിയാ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണണമെന്നില്ല. As the prison man turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on.
It won't take them long to find out. അപ്പോഴാണ് ഗവർണർ ആ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതുവരെ മിണ്ടാത്ത ആ ഒരു പ്രിസൺ ഓഫീസർ വാൻ ഓടിക്കുന്ന ആളെടുത്ത് പറയാണ്, ഇവാൻസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആമൊക്കെ അയച്ചിട്ട് പറയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് വാഗ് ഓടിച്ചു വിട്, അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent. Scots accent. മെക്ലീരി ആയി വന്ന ഫ്രണ്ട് ആണ് വാന് ഓടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവാൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇൻവിജിലേറ്റർ ആയ മെക്ലീരിയുടെ വേഷം കെട്ടി വന്ന ഫ്രണ്ട് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. Where do you suggest we make for? asked the driver in broad Scots accent. What about Newbury? suggested Evans. ന്യൂബറിയിലേക്ക് വിട്ടാലോ എന്ന് ഇവാൻസ് അവരോട് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. There ends the story. Okay, of Ivan tries an O-level. അപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഗവർണറുടെ വഴി തെറ്റിക്കാനായി കളിച്ച ഒരു കളിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ആണ്. The last part of the lesson. That is where the real planning starts. Okay, അവിടെയാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ. ഇത്രയും നേരം ഗവർണറെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു അവർ നടത്തിയത്. കാരണം ഗവർണർ വാസ് ആൻ ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിസൺ ഗവർണറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he has done a lot of things in his life. So all these things were taken into consideration when Evans started his plan, the big scheme that is called. Okay, so that's the end of the class. I have posted all the notes and everything. So on Monday, are you ready to take a test? Monday test ready ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. It will be time bound. Okay, time bound ആയിരിക്കും. Do you want multiple choice questions or paragraph questions? എന്താണ് വേണ്ടത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം അല്ലെ, MCQ. അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാ. ഓക്കെ, അപ്പോ on Monday you will have MCQ questions. Time bound ആയിരിക്കും. So once I post the link in the WhatsApp, you will be time bound. You will have to finish it time boundly. 15 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ്സോ ടൈം മാത്രമേ ഞാൻ നൽകുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. എത്ര പേരെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. And your marks will be posted.